उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ धरी जेतिकी रहिबे कूलकु विहन सेही। नमस्कार भाई माने साधारण लोकर आज से पुणी असाधारण कथा। गत 2 दिन तले उत्तर काशी रे आमर प्रलयंकारी प्रकृतिर खेल, प्रकृति एभली खेल खेलिला सहस्र निखोज आ सहस्र जीवजंतु ठू धरी नर बानर कीट पतु समस्तଙ୍କର कीट पतंग एमतीक वृक्ष लता ठू धरी गिरी मध्य फाटीगला, किछि रहिलानी, सबू छारखार कर देछि। आपण माने कहिबे एगुराक वर्षा हैला एमती धोई गला, नाई भाई, जहा न देखिच बेनी नयने परती न जीव आन्न बचन। नयन रे जदि देखिबो ताले बंचिके रुह, अपेक्षा करिया पड़िबो। से अपेक्षाटा होछि काहाको कहने, अपेक्षा होछि दुईटा। गोटा ला आपण बस स्टैंड रे अपेक्षा करिया, गोटा आउटा होछि शरीर रु प्राण गला बेले जो अपेक्षा, बहुत कष्ट। आपण साधारण लोकर असाधारण कथारे कहूछि, ग्राम को जीवाकू अपेक्षा कर बस स्टैंड रे बस आसो 10टा बेलू, 10टा होगला आसीनी, 11टा आसी पारुनी, 12टा है आसी पारुनी, गोटे होगला आसी पारुनी। जिते गोटे 10 है जन कह भाई आसो अपेक्षा कर, गोटे 10 रु गोटे 15 अपेक्षा कर भाई आसो आसो, राति होगला। से भली जो भाई माने ये अनुभव कर सी जो भली कष्ट आ शरीर रु प्राण जमती गला बेले से भली कष्ट। अरे तू अमक दिन समक मंत्री थिलु ना, हाँ कौन खाइथिलु, से जो कंट्राक्टर ठू केते नैथिलु ना, हाँ आज्ञा नैथिली, आ मो स्त्री पे गोटे हार करिया नैथिली ना, अच्छा हो। तापरे तू जो पोल तैयारी होइतला केते नैथिलु, माने सब गोटी गोटी की हिसाब दब। तापरे शरीर रु प्राण बा ब्रह्म बा पिंड छाड़ी जीव, सेतिकी कष्ट। जी कहले आपे मरले जाई स्वर्ग देखिबो, आ स्वर्गटा कोठी की? समस्ते एबे सब आबद्ध होइकी रहिছে, बंधन होइकी। जेतेबेले बंधन रु मुक्ति हेबे समस्ते उन्माद हेबे। गोटे पक्षी टिकी जदि आमे पिंजरा रखिता ताकू छाड़ीदेले से उड़ीकी पलई जाउछि। जो भाई माने देखिए गाई गोरु सब बांधिकी रखी जिते आम छाड़ी दौचे ना, से भारी खुशी रे डेउचंती। सेमती माने खेल कूद मस्ती कर स्कूल भितर पिला थिबे, जेमती खेल छुट्टी हो सब जाइकी खेल पड़िया विभिन्न प्रकार रचना करिवे खेल। सेमती पिंड ब्रह्मांड भितर समस्ते आबद्ध होइकी रहिथिले, एबे तांकर खेल आरंभ करिवे। क्यों माने ना पंच प्रकृति माने खेल करिवे। वायु, जल, अग्नि, स्थल आउ आकाश, यही खेल भितर किए केते बेले खंड प्रलय रचना करिवे केही जानी परिवेनी। किंतु गोटे कथा तो देखिलती, ये उत्तर काशी रे जो भली खेल है प्रकृतिर, से भली ओडिशा रे दिने ना दिने खेल हम। जोटा आमर कलिकता ममता दीदी भाषा रे खेल हवे, से खेलटा केबे हवे ओइटा भी लेखा अच्छे, बुझिले भाई माने, एइटा भी लेखा रही। किंतु विश्वासे मिलंती हरि तर्के बहु दूर। विश्वास जदि हबनी तर्क करिया दूर हो जाउछि, तार पाखई दबा टिकी। कला हीरा पारा दोहे एकत्र होइबे, देखिबरे एबेनि नेत्रे। हीरा किए आ पारा किए? जोठी अच्छी
କୁଦ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି, ହୀରାର କୁଦ। ଆଉ ପାରା ହେଲା ପାରାଦୀପ। ତାଙ୍କର ଖେଳଟି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ମିଛ କଥା ଏରାକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି। ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ, ମୋତେ 5 ଯେତେବେଳେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ମୋର ସ୍ମରଣ ରହିଛି 1982 ମସିହା, 4th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଏଇଭଳି ମାସ ଆସିଗଲା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମାସ ଆସିଗଲା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ 1982 ମସିହାରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ସରିଯାଇଛି। ବୁଧେଇ ଓଷା ଯେଉଁ ଆମର ଗୃହରେ ଗ୍ରାମରେ ହୁଏ, ସେ ଓଷା ସରିଯାଇଥିବା ବେଳକୁ ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସର୍ପେଶ୍ୱର ପଟେ ଥାଏ। ସର୍ପେଶ୍ୱର ନରାଜ ମୁଣ୍ଡଳି ଆରପଟେ ମେଘା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ରହିଲି। ସେଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଖୋଲା ଥାଏ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଣି ଆସିଲା, କେତେ ଘନ କିବି ଫୁଟ ଆସିଲା, ଦଳେଇ ଘାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ି ନେବ ପାଣି। ଦଳେଇ ଘାଇ ବାସୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଉପକାର ହେଇଛି କି କେତେ ଅପକାର ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ହଉ ବା କୃତ୍ରିମରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳମୟ ହେବ, ହୀରା ପାରା ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ଜଳଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇକି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ରଖାଯାଇକି ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜଳମୟ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ତାହେଲେ ସେ ଖରା ଦିନେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ଖରା ଦିନେ ତ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ କୋଉଠି ପାଣି ନଥିବ, କ'ଣ ହବ? କହିଲା ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ବିପରୀତ ବାଣୀ, ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଶେଉଳ ରମଇ, ସମୁଦ୍ରେ ଖେଳେ ହରିଣୀ। ମାନେ ଏଭଳି ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଓଲଟା ହେଇଯିବ, ଓଲଟିବ, ସବୁ ବିପରୀତ ହେବ। ଖରା ଦିନେ ବୃଷ ମାସ ଗୁରୁବାର ତିଥି ଆଉ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। କ'ଣ ହେବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେବ। ଭାଇମାନେ, ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି କରିବ ତା ଖେଳ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରୁ 24 ବର୍ଷ ସରକାରଟି ଆମର ଯେମିତି ହଟିଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନି। 21 ଏମ୍ପିରୁ 20 ପୁରା ପୋଛିଦେଲା ମୂଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ରହିଲା ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ। ସେଇଭଳି ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ପୋଛିବ, ବିଶ୍ୱାସ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୀରାକୁଦ ଦେଖିନି, ତା ବନ୍ଧ ଖାଲି ଏଇ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଫାଟିଲାଣି। ସେ ଫାଟ କେତେବେଳେ ହେଲା? ଫାଟ କୋଉଠି କ'ଣ ଫାଟିଲାଣି? ଆଉ କେବେ ଫାଟିଲା? ନା ଯେବେ ନେତ୍ର ଦେଖିଲା ସେବେ କହିଲେ ଫାଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନେତ୍ର ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଦିନେ ଫାଟିଛି ବୋଲି? ଯାହାର ନେତ୍ର ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି କଲେ? ଭ୍ରମି ଏକାନ୍ତ ଗ୍ରାମପୁରେ, ସେ ଜମ୍ବୁ ଦୀପ ଧରିତ୍ରୀରେ, ତା ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିବୁ ଯାଇ,
ତା ନାମ ଅଟେ ଭୀମ ଭୋଇ। ସିଏ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସିଏ କେମିତି ଲେଖିଲେ, କେମିତି ଦେଖିଲେ? ସିଏ ତ ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ, ଜାତିରେ ତାଙ୍କର କନ୍ଧ। ହଁ ଭାଇ, ସେଇ କନ୍ଧଙ୍କର 4 ଶିଷ୍ୟ 4 ଦିଗରେ ବସିକି ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସେ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ସରକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନତା ମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ହୀରାକୁଦରେ ଫାଟ ଆସିଛି। ଆଉ ଅନେକ ପୋଥି ପୁରାଣ ନଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳର ପ୍ରଳୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର କଂସ କଟକ ନାଶ ଯିବ, ଯାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ହୁଏତ କି ଚତୁର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କଟକ ବିଷୟରେ। ବାଇମୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଜଣେ ବାଇମୁଣ୍ଡି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି କଟକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କଟକ ଆମର ମୁଣ୍ଡଳି ନରାଜ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ନଦୀ, ମହାନଦୀରୁ କାଠ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ମହାରାଜ କଟକକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସେ ସେତେବେଳେ କଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଟକ ନାଶ ବି ଯିବାର ଅଛି। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଲେଖା ହେଇଛି। କଟକ ଦିପଟେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ମହାନଦୀ, ମଝିରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ଇଏ, ପୁଣି ମିଶି ଯାଇଛି, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହେଇଛି। ତାର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହୁଏତ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କିଏ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମର୍କତ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଏ କହିଥିଲେ, ବାଇମୁଣ୍ଡି କହିଲେ, ବାଇଆ ଭିତରେ ଗଣା ମୁଁ କଟକେ, ବାଇମୁଣ୍ଡି ମୋର ନାମ। ତାଙ୍କୁ ବାଇମୁଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲା, ଗଢ଼ା ହେବ ଏଠି ପଥର ବନ୍ଧ ହେ, ଯିବ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଦାଉ, କାଳ କାଳ ଲାଗି ତୁମ୍ଭରି କାହାଣୀ, କୋଟି ଜନ ମୁଖ ଗାଉ। ବାଇଆ ଭିତରେ ଗଣା ମୁଁ କଟକେ, ବାଇମୁଣ୍ଡି ମୋର ନାମ, ନାହିଁ ମୋର ଏଥି ପାଦେଲେ ଭୂମି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଧାମ। ମାନେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ମନେ ରହିଛି? ଆଉ ସେ ମନେ ରହିନି। ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ମତିକି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଠି ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ବାଳୁତ କାଳରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ମନେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିଲି। କଟକକୁ ବାଇମୁଣ୍ଡି କହିଥିଲେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଦାଉ ସାଧିବ। ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଆମର କରାହେଇଛି, ସିଏ ମହାନଦୀରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଠ ଯୋଡ଼ିରେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ସମୟ 75% ଶୁଖିଲା ଥାଏ। ସେଇ ଶୁଖିଲାରୁ ସିଏ ବି ନାଶ କରେଇବ। ଅଦ୍ଭୁତ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଖେଳଟି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମର ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିଏ? କାହାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତମେ କହୁଛ ଭାଇମାନେ, ଠକୁଛ ଜଗତକୁ ଠାକୁର ନାଁ ନେଇ, ସେଇ ଠାକୁର କଥା ସବୁ ପଢ଼ୁଛ, ଜାଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟି କ'ଣ ନା, ଯେତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଆଇଛି ସବୁ ଯୁଗରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର କୂଳ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୂଳ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଡାଳ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଯେ କଅଁଳିବ, ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି। କାଲି କଥା କହୁଛି, ମାନେ କାଲି ମାନେ ପଛ ଯୁଗ କଥା। ଦ୍ୱାପର କ'ଣ କଲେ? କୋଉଥିରେ ନାଶ ଗଲା? ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ।
ଜଳରେ ନାଶ ଯାଇଛି, ଅଗ୍ନିରେ ନାଶ ଯାଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଚେତା ଚେତନର କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ହେଲା କ୍ଷମା। ଜଣେ ରାଗିଛି, କ୍ରୋଧ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣାଟି ଘଟେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାସୁଝା କରିଦେଲେ କିଛି ଦିନ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରୁ ସେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ କାଦୁଅ ନେସିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଅବିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଙ୍ଗ ମରା ଚାଲିଛି, ବା ଫଟା କାନ୍ଥରେ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିକି ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଯଦି ନେବ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବେ, କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବ, କିଛି ଟାଉଟର ଚୋର ଖଣ୍ଡଟିଏ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ହିସାବ କିତାବ ତାହା ବି ଦେବ, ନହେଲେ ସହଜେ ଯିବନି। ସେଇଭଳି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶରୀରରେ ଯେତେ ଠକିଛି, ଲୁଣ୍ଠିଛି, ଯେତେ ମୋହ ମାୟା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହିସାବ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଓ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ଲୋ, ମୋ ମା ମରିଗଲା ଲୋ, ଏମିତି ସବୁ ଯେମିତି ଚିଲଉଛ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତି ମାନେ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ହେବ ନା, ହାହାକାର ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ହଉ ଭାଇମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି। ଏହା ହିଁ କାଶୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡ ହେଲା, ମାନେ କେହି, ଆମେ ତ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛେ, କହିଲେ ଅଙ୍ଗେ ଯିଏ ଲିଭେଇଥିବ ବା ନିଆଁରେ ଯିଏ ହାତ ମାରିଛି, ପୋଡ଼ିବାର କଷ୍ଟଟା ସିଏ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦିନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ସମ୍ମୁଖୀନ କର, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ।